नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर को जा पूर्व देखी नेवा मुख्य खबर। छात्र छात्री खुशी खबर एतिकी दिन खरा छुट्टी जानतु केते दिन सावधान आहरी 5 दिन जालिब खरा 27 और 28 रे 29 जिला को ऑरेंज अलर्ट। राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति HRMS पोर्टाल रे अपडेट्स अगस्त 16 पर्यंत वृद्धि। आंध्र निर्वाचन शोभायात्रा रे कोटिया लोक विदेश पाठ पढ़ा को सरकार देवे 14 लाख टंका कौन रही जानतु योग्यता। एथर दमदार लड़े मैदान रे दुई पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीकांत और प्रताप। आरंभरू महंगा अशांत बीजेपी रोड शो रे मारपीट गाड़ी भंगारुजा। प्रथम पर्यायर भोटिंग को नहीं चिंतार निर्वाचन आयोग मतदान बढ़ाइबा को कले एमिति प्रयास। आज आसुचंती अमित शाह सोनपुर आरंभ करेंगे प्रचार। द्वितीय पर्याय निर्वाचन लगी प्रचार शेष 12 राज्य में 68 आसन रे हेबो भोटिंग एवं 4 रन रे हारिला गुजरात दिल्ली कैपिटल्स चतुर्थ विजय। दर्शक बंधु एमिति गोटी गोटी कई खबर रही वीडियो को संपूर्ण देखंतु संपूर्ण खबर जानि पारिबे। तेबे आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। देखिबा प्रथम खबर छात्र छात्री खुशी खबर एतिकी दिन खरा छुट्टी जानतु केते दिन। प्रबल उत्ताप सारा देश में हईचई सृष्टि करिछि। वास्तव में अनेक अंचल में ग्रीष्म प्रवाह और प्रबल खरा को नहीं वार्निंग दि जाइछि। आहुरी मध्य अनेक राज्य में समय पूर्व ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करा जाइछि। ग्रीष्म छुट्टी पूर्व समाप्त होगा सहित छात्र माने अधिक छुट्टी दिन लाभ पाइबे। प्राय 45 दिन स्कूल बंद रखा निर्देश दि जाइछि। 2 नंबर खबर सावधान आहरी 5 दिन जालिब खरा 27 और 28 रे 29 जिला को ऑरेंज अलर्ट। सावधान आहरी 5 दिन जालिब खरा 4 ରୁ 6 डिग्री बढ़िबो दिनर तापमात्रा सतर्क कला पाणीपाग विभाग। आसंता काली पाई गंजाम और गजपति को सीवियर हिट वेव वार्निंग। 27 और 28 रे 29 जिला को ऑरेंज अलर्ट। कालबैशाखी सत्ते राज्य में असह्य ताती लगी रही। आगक आहरी बढ़िबो खरा गरम और गुळगुळी। आसंता 5 दिन राज्य में अणायत हेबो ताती। राज्यर अनेक स्थान में दिन तापमात्रा 4 ରୁ 6 डिग्री जाए वृद्धि संभावना रही। बाहरिले विपद। एही समय रे राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति HRMS पोर्टाल रे अपडेट अगस्त 16 पर्यंत वृद्धि। ओडिशा राज्य सरकार अधीन में कार्य करुवा समस्त कर्मचारी माननकु सेमानक संपर्क में सविशेष संक्षिप्त तथ्य प्रोफाइल डाटा एवं ई सर्विस बुक तथ्य HRMS पोर्टाल रे अपडेट कार्य आगामी अगस्त 16 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर आंध्र निर्वाचन शोभायात्रा रे कोटिया लोक कोटिया भोट पाई शेष रणनीति प्रयोग करिछि। आंध्र द्वारा नियुक्त एजेंट घर घर बुली भोटर को चिन्हट करुछंती। भोटर तालिका अनुसार ना मेल करिबा परे आंध्र सपक्ष में मतदान करने को प्रलोभित करुछंती। जदि किए प्रलोभन रे पड़ुनी सेमानक ऊपर चाप भी पकाउछंती। हस्तगत सूचना अनुसार कोटिया पंचायत 22टी गाँ पाई आंध्र पक्षर 28 जन एजेंट नियोजित होइछंती। किछि दिन हेला एजेंट माने तालिका धरी गाँ गाँ एवं घर घर बुलुचंती। भोटर को भेटी आंध्र पाई भोट देवाकू निवेदन करुछंती। परवर्ती खबर विदेश पाठ पढ़ा को सरकार देवे 14 लाख टंका जानतु कौन रही योग्यता। शिक्षा अमूल्य संपत्ति अटे। सांप्रतिक स्थिति रे शिक्षा एकांत आवश्यक। यह कहुपे जे मानव जीवन रे शिक्षा बिना एवं कल्पना करने मुस्किल कारण भविष्य सुरक्षित रखा हेले शिक्षा ही एकमात्र माध्यम। दर्शक बंधु विद्यानिधि योजना माध्यम विदेश में पढ़ुवा छात्र छात्री को सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती। अनेक छात्र एथिरू उपकृत होइछंती। विदेश में पढ़ा चाहूवा गरीब छात्र माननकु केंद्र नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना माध्यम केंद्र सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करिवे। एही परिप्रेक्षी रे केंद्र सरकार सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग एक विवृत्ति जारी करिछि। एही योजना अधीन रे जेउ माने योग्य अटंती सेमानकु वार्षिक रक्षणाभेक्षण भत्ता भाव में सरकार $15,400 प्रदान करिसंती। कंटीजेंसी भत्ता भाव भी सरकार $15,000 जोगाई देउचंती। भारतीय मुद्रा रे आहार मूल्य 1.4 लाख रु अधिक रही। एतिसह ट्यूशन फी वीसा फी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आकस्मिक यात्रा भत्ता विमान चलाचल इत्यादि पाई मध्य खर्च सरकार वहन करती। तेबे छात्र छात्री माने एही स्कॉलरशिप पाई आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर लंडन की आबुधाबी रे नुहे बरं भारत में यही स्थान में हेबो अनंत राधिका बाहाघर। सामिल हेबे बड़ बड़ सेलिब्रिटी। देशर जनाशुना व्यवसायी मुकेश अंबानी पुओ अनंत अंबानी विवाह को नहीं समस्ते उत्साह सहित अपेक्षा करिसंती। गुजरात जामनगर में 3 दिन धरी चलिथिबा अनंत एवं राधिका प्री वेडिंग परे वर्तमान सेमानंकर विवाह 12 जुलाई रे हेबाकू जाउची। परिवार विवाह पय प्रस्तुत जोरसोर रे चलीछि।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ଭେନ୍ୟୁ ବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହ ଲଣ୍ଡନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସାକା ସୁଜିତ କୁମାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଶ୍ରୀଧର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାକା ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଧର ଦେବ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଭରି ସାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ସାକା ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ ମଇଦାନରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତାପ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥର ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା 2009 ମସିହାରେ 38,900 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁରୁଖା ନେତା ଅରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ମାହାଙ୍ଗା ଅଶାନ୍ତ, ବିଜେପି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମାରପିଟ, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ମାହାଙ୍ଗା। ଗତକାଲି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନଈକୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ବିଜେପି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦର ପଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁମନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ମତଦାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଲେ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାରର 4ଟି ସିଟ୍ରେ 50%ରୁ କମ୍ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2019 ତୁଳନାରେ 10% ବା ଏହାର ଉପରେ ଭୋଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ସୋନପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୋନପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିବେ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ ଗଲାଣି 12 ଦିନ, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାତି। 2023ରେ 17 ଦିନ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଲଗାତାର 10 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 1ରୁ 3 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏପ୍ରିଲ 25 ତଥା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚଳିତ ମାସରେ 1 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 5 ଓ 6ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ଶେଷ। 12 ରାଜ୍ୟର 88ଟି ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ 12 ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 88ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1206 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୈତୁଲ ଆସନରେ ବିଏସ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆସନରେ ମତଦାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମିଳିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବରାମାଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟରେ ବିବରଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହମଲା କଲେ ହଜେଇ ଦେବୁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ଥିତିରେ। ଏ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି ଇରାନ। କହିଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ କରେ ତ ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର 3 ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏମିତି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ 3ଟି ଦେଶକୁ $95 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ଦେବ ଆମେରିକା। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସହାୟତା କରିବ ଆମେରିକା। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହେଁ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ
ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଇୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଝୁଥିବା ବେଳେ ତାଇୱାନ ଚୀନ ପଟୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭୟରେ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ତାଇୱାନକୁ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ଗତକାଲି $95 ବିଲିୟନ ଏଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। 4 ରନରେ ହାରିଲା ଗୁଜରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 4 ରନରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସକୁ ହରାଇ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିଜନର 40ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 2024 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 220 ରନ୍ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହା 9ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ 8 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟର ଏହା ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ତଳକୁ ଖସି ଟେବୁଲର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।